میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان شہر اور گرد و نواح میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے ہیں۔ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں اور بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ماہر عمران سے۔ عمران بتائے گا۔ ملتان میں بارش شروع ہونے سے جو موسم ہے وہ بڑا خوشگوار ہو گیا ہے۔ ملتان میں گرمی اور آبستی کافی دنوں سے جو اس گرمی کی وجہ سے شہری بھی پریشان دکھائی دیتے تھے، لیکن آج اس وقت موسلادھار جو بارش ہو رہی ہے اور آسمان پر جو بادلوں کا راج ہے، اس سے جو فضا ہے وہ بڑی خوشگوار ہے۔ یہاں پہ شہری بھی خوش ہے۔ رضوان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کیا کہیں گے موسم کے حوالے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملتان ایک بڑا گرم علاقہ ہے اور پچھلے دنوں سے کافی حبس اور گرمی میں کافی شدت رہی ہے، تو یہ اچانک بارش کا آنا اور موسم کا خوشگوار ہونا ظاہر ہے پھر ایک خوشگوار چیز رہی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دن سے گرمی تھی اور آگے جو اب بارش ہو رہی ہے اس کا کیا اثر پڑے؟ دیکھیں، گرمی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے گرمی چلی آ رہی تھی اور یہ پچھلے چند دنوں سے تو حبس اور گرمی کی جو شدت ہے اس میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ ظاہر ہے بارش ہوئی ہے، اس سے موسم یقینی طور پر خوشگوار ہوا ہے، اس سے اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ بالکل، شہری موسم خوشگوار ہو گیا ہے، شہری خوش ہیں۔ ماہر عمران آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان سے ہی آپ کو بتائیں گے بارش ہونے کی وجہ سے گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں، منزلیں موسم کو انجوائے کرنے لگے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے رضا ملک سے۔ رضا بتائے گا شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ساون کی روایتی بارش نے ملتان کو جل تھل کر دیا ہے اور شاہراہوں پر بھی نہ صرف پانی جمع ہے اور بارش ہے کہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک گرمی کی شدید لہر نے ملتان اور گرد و نواح کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور درجہ حرارت جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ فیل لائک 50 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب جو بادلوں کے بعد جو صبح سے بادل بنے اور اس کے بعد اب جو بارش کا سلسلہ شروع ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس بارش کو انجوائے کرنے کے لیے من چلے جو ہے وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں۔ گرمی کی بارش ہے، ٹریفک ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی، ٹریفک بھی سڑکوں پر رواں نواں ہے اور ہر چیز جو اس بارش میں نکھر گئی ہے، خوبصورتی ہے۔ یہاں کچھ منچلے بھی موجود ہیں جو بارش کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کدھر گھوم رہے ہیں بارش میں آپ؟ بس سر، باہر بارش میں گھوم پھر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، گرمی کی بارش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ بس موٹر سائیکل رک کر بارش انجوائے کر رہے ہیں ادھر الحمدللہ۔ جی بالکل، بارش جو ہے وہ نوجوان بارش کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ رضا ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا موسم کیسا رہے گا آج؟ اسی پر مزید ہمیں بتائیں گے اطہر لاشاری۔ اطہر بتائے گا بہاولپور کا موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، ایسے بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور کا موسم آج قدرے بہتر ہے اور محکمہ موسمیات نے آج ہلکی بارش کی بھی کہیں پیشن گوئی کی ہے کہ 10 سے 20% تک چانسز ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی ہلکے بادل آسمان کے اوپر موجود ہیں جو دوپہر کے بعد تک جو ہے وہ گہرے ہو جائیں گے، محکمہ موسمیات کا ایسا کہنا ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یعنی آج تو ہلکی بارش کی اور کل جمعہ کے روز جو ہے وہ اچھی خاصی بارش کی کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح درجہ حرارت کی بات کریں، درجہ حرارت آج 39 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ رہ سکتا ہے جی، اور اس سے مطلب کم ہی رہے گا، اور کم سے کم جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو کل سے حبس کا جو ایک سلسلہ بہاولپور کا موسم قدرے بہتر ہے۔ اطہر لاشاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رحیم یا خان کا رخ کرتے ہیں۔ شہر اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے، مزید ہمیں بتائیں گے عامر بھٹی۔ جی عامر۔ شہر اور گرد و نواح میں اس وقت مطلع جو ہے جزوی طور پہ ابرآلود ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس میں ایسا لگتا ہے کہ گرمی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر ایک ٹھنڈا سہانا موسم جو ہے یہاں پہ ہو گیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم خان شہر اور گرد و نواح میں آج کم سے کم درجہ ہے 30 سینٹی گریڈ، جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ ہے وہ 41 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے جس کے گرمی کی جو شدت ہے اس میں واضح طور پہ کمی آئے گی۔ رحیم خان کے شہری جو کئی روز سے گرمی کے ستائے ہوئے تھے، ان کے چہرے جو ہے اس وقت موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہے۔ عامر بھٹی آپ ہمیں رحیم یا خان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سخی سرور کا رخ کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں کا موسم خوبصورت ہو گیا ہے، اسی پر مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے۔ علی بتائے گا۔ جی بالکل، سخی سرور اور قبائلی علاقوں کا جو موسم ہے انتہائی خوبصورت، دلکش، سہانا ہو گیا ہے۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے بسیرا ڈال لیا ہے اور ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔
5 दिन से सखी सरोवर और कबायली इलाकों में शदीद गर्मी थी। हब्स की वजह से हमारा भी और शहरियों का जो जीना था मुहाल हो गया था। उल्टा लोड शेडिंग थी जिसकी वजह से शहरी से परेशानी का शिकार थे। मगर आज सखी सरोवर का जो मौसम है इंतहाई खूबसूरत प्यारा है। हवाएं चल रही हैं जिससे जो गर्मी का जोर है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान पर गहरे सियाह बादल जो हैं पूरे शहर को अपने घेरे में ले रहे हैं। शहर का मौसम सुहाना हो गया है। अली मूसा रजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डीजी खान का रुख करते हैं जहां पर आसमान पर बादलों का राज है। मौसम खुशगवार होते ही नौजवान घरों से बाहर निकल आए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद हमें बताएंगे आशिर इशफाक। बिल्कुल, शहर डीजी खान का मौसम काफी खुशगवार हो गया है, सुहाना हो गया। आसमान के ऊपर बादलों का राज है, जबकि हल्की हल्की जो बूंदाबांदी का सिलसिला है शहर डीजी खान के अंदर शुरू हो चुका है। शहरियों की जानिब से इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। खसूसी तौर के ऊपर जो नौजवान तबका है वो घरों से बाहर निकल आया और नौजवानों की जानिब से दोस्तों के साथ खूब मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर नौजवान हमारे साथ मौजूद है। बच्चे बताइएगा मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर मौसम अच्छा बना है और हल्की हल्की अभी बारिश भी हो रही है और हम यहाँ पे मज़े करने आए हैं। अब हम यहाँ टिकटॉक बना रहे हैं और भी आगे लोग टिकटॉक बना रहे हैं, तो ये मौसम बहुत अच्छा है। मौसम काफी अच्छा है, मौसम काफी खुशगवार है। आशिर इशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। विहाड़ी का रुख करते हैं। गिरदो नवाह का मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि आसमान पर स्याह बादलों ने चादर ओढ़ रखी है। इसी पर मजीद हमें बताएंगे हाफिज साले मोहम्मद। जी साले, आज बहुत दिनों के बाद विहाड़ी में मौसम ने अंगड़ाई ली है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं जबकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 15 रोज़ के बाद जो है वो दर्जा हरारत विहाड़ी का नीचे आया है। आज कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आसमान पर स्याह बादलों ने चादर ओढ़ी हुई है और इसके साथ साथ जो है वो ठंडी और बड़ी जो है खुशगवार जो है वो हवाएं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से आज मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मौसम खुशगवार होने की वजह से खुशगवार है, गर्मी का जोर टूट गया। हाफिज साले मोहम्मद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खानेवाल का रुख करते हैं जहां पर गिरदो नवाह में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। इसी पर मजीद हम बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा खानेवाल का मौसम कैसा रहेगा? खानेवाल और गिरदो नवाह की अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो मौसम में आज कुछ तब्दीली देखने में आई है कि आसमान पर बादल छाए हैं तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है। लेकिन तेज़ हवाएं जो हैं वो गर्द आलूद हैं। गर्द आलूद हवाओं की वजह से शहरियों को थोड़ा सा सफ़र करने में मुश्किलात का सामना ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आज का दर्जा हरारत जो है वो भी खासा कम है। मौसम जो है गुज़श्ता दिनों की बनिस्बत जो है थोड़ा खुशगवार हुआ है, तो शहरियों ने भी थोड़ा सूख का सांस लिया है इस हवाले से कि चूँकि गुज़श्ता कई दिनों से हब्स और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वहीं इस पर हम बात कर रहे थे, हमारे से एक शहरी भी मौजूद हैं। जी बताइएगा आप कि आज का मौसम कैसा है और इसके हवाले से क्या कहें? गुज़िश्ता कई रोज़ से आप भी जानते हैं कि खानेवाल की जो मौसम की सूरत हाल थी इंतहाई ख़राब थी, हब्स थी, सारा दिन जो है वो पसीने में शराबूर रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जैसे ही आँख खोली तो एक खूबसूरत मौसम ने जो है हमें खुशामदीद कहा। बच्चे भी जो है आज बिल्कुल हमें ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं थे कि हम आज ऑफिस जाएं। बच्चों ने शदीद जिद की कि आज छुट्टी करें, लेकिन बड़ी मुश्किल से मौसम अच्छा है, शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। नदीम मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भक्कड़ शहर का रुख करते हैं जहां पर गिरदो नवाह में रात गए होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा हैदर से। उसामा बताएगा। जी बिल्कुल, अलसुब होने वाली बारिश को अब तक 8 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले जो बुलंदोबाग दावे थे वो महज जो है सिर्फ झूठे वादे साबित हुए। हमें लोगों में देख सकते हैं कि ये बखर की जो है एक अहम शाहराह है जिसे कॉलेज रोड कहा जाता है, जहां रोजाना जो है हजारों अफराद जो है वो गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी का, बारिश का जो पानी है वो कई कई फुट जो है यहाँ पे जमा है, जिस वजह से यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं उनके जो दुकानदार हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि उन्हें जो है किन मुश्किलात का सामना है। जी सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामने सुबह से इस तरह पानी जमा है? सर जी यहाँ पानी जमा होने की वजह से कारोबार के अंदर मुश्किलात पेश आती है। सामने कारोबार सारा मुतासर हो चुका है। इस एरिया दुकानदारों में बहुत फर्क पड़ता है, पानी दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है। मेहरबानी करके इस पानी के लिए कोई इंतजाम किया जाए। बारिश का पानी जमा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उसामा हैदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
ملتان میں ہونے والی بارش کے دوران واسا میں ہائی الرٹ جاری. کمشنر ملتان اور ایم ڈی واسا نے تمام سیوریج ڈسپوزل اسٹیشنز ڈویژنز میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا. تمام سیوریج ڈسپوزل اسٹیشنز کے افسران فوری طور پر فیلڈ میں طلب کر لیے گئے. تمام روڈز میٹرو روٹ سے ہنگامی بنیادوں پر بارش کا پانی نکالنے کا عمل بھی شروع ہے. تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو بھی فل کیپیسٹی پر چلانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. اور محکمہ ماحولیات نے ضلع ملتان میں شاپر بیگ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی. 25 اگست کے بعد شاپر استعمال کرنے والے دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں گوہر رحمان سے. گوہر بتائے گا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، محکمہ ماحولیات کی جانب سے ماحول کے تحفظ کے حوالے سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ ماحولیات ملتان کی جانب سے جو ہے ضلع بھر میں شاپر کے جو استعمال ہے، شاپنگ بیگز میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. 25 اگست کے بعد جہاں پر بھی شاپر کا استعمال کیا جائے گا ادھر کارروائی کی جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ظفر اقبال صاحب موجود ہے. سر بتائیے گا، بڑا اچھا فیصلہ ہے، یہ عوام کا بھی مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، تو اب باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں سوال؟ یہ لاہور ہائی کورٹ لاہور بینچ میں ایک پٹیشن چل رہی تھی جس میں انوائرمنٹ کمیشن تشکیل دیا ہوا ہے جو انوائرمنٹ کے ایشوز کے اوپر مختلف احکامات جاری کر رہے ہیں آج کل. تو اس حوالے سے ملتان کو بھی بیگ سٹی کے شہروں میں شامل کیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی بین کو ایکسٹینڈ کیا گیا. پہلے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں بین لگایا گیا تھا. اب اس کے بعد ملتان بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے تمام نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ہم نے ایک نوٹس تمام ڈپارٹمنٹل سٹورز کو، مینوفیکچررز کو اور تمام ٹریڈرز کو، انجمن تاجران ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی ایک نوٹس بھجوا دیا گیا ہے، انہوں نے بھی سرکولیٹ کر دیا گیا. اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ جناب کمشنر ملتان صاحب اور ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک صاحب کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عدالت کے جو احکامات ہیں ان پر 100% عمل درآمد کروایا جائے گا. جی بالکل، محکمہ ماحول کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. گوہر رحمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ملتان مدنی پارک میں سہولیات کا فقدان ہے. پارک میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ پریشان ہے. کہتے ہیں پارک میں اپنی مددآب کے تحت بینچ رکھے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے علی ریاض سے. علی بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے پارک میں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے اہم ترین اور قدیمی پارک مدنی پارک میں. اور اس پارک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو سہولیات ہے ان کا فقدان ہے، جبکہ دوسری جانب سہولیات کے فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ بھی یہاں کے جو علاقہ مکین ہے، جو رہائشی ہیں، ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پارک میں بینچ رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے PHA کی جانب سے اٹھا لیے گئے ہیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو مینٹیننس کا کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو یہاں پر پہلے سے موجود جو جاگنگ ٹریکس ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہ ان کی یہاں پر جو توڑ کر جو اینٹیں ہیں وہ یہاں سے چوری کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہے. مزید کیا تفصیلات ہے؟ میرے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہے جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پارک کی دیکھ بھال بھی کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے، کن مسائل کے سامنے ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کر کے کوئی 6 بینچ رکھے تھے، تو کل PHA والے آئے اور آگے اٹھا کے لے گئے. ہم نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے پیسوں سے ہم نے رکھے تھے، تو کہنے لگے یہ بحق سرکار ہم نے ضبط کر لیے. ہم نے کہا کیوں بھائی، ہم یہ سیر کر کے تمام لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اجاز صاحب سے بات کریں. آج اجاز صاحب تشریف لائے تو ان سے کہا تو اجاز صاحب کا حسن اخلاق قطعاً غیر مناسب تھا. ہم PTA کے ووٹر ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ PTA کو کوئی مشکلات پیدا ہوں، کیونکہ ان کا اجاز صاحب کا جو حسن اخلاق ہے یہ میرا خیال ہے کہ سیٹ کے قابل نہیں ہے. جو یہاں کے علاقہ مکین ان کی جانب سے ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب علی ریاض آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان PHA جلال الدین صاحب نے. سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا پارک میں سہولیات کا فقدان ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ترجمان PHA جلال الدین سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں پارک میں مالی نہ ہونے کی وجہ سے پودے بھی سوکھ رہے ہیں. کئی سالوں سے جاگنگ ٹریکس کی مرمت کا کام بھی مکمل نہیں کیا گیا ہے. PHA کی جانب سے پارک کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں. پارک میں اپنی مدد آپ کے تحت بینچ رکھے تھے جو اب غائب ہیں، اہل علاقہ کا یہ بتانا ہے. جبکہ پارک میں سہولیات کے فقدان کے باعث اہل علاقہ پریشان ہیں. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان PHA جلال الدین صاحب نے. جلال الدین آپ کا شکریہ، ہمیں جوائن کیا آپ نے. پارک میں سہولیات کا فقدان ہے، شہری پریشان ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو روہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں آگے ہمارا موقع دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ مدنی پارک کی تھوڑی ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے. 2017 میں ہمیں اس کے کچھ فنڈ وصول ہوئے تھے 1 کروڑ روپے، جس میں ہم نے پارک کی مینٹیننس بھی کرنی تھی اور اس میں اپنا فیلڈ آفس دفتر بھی بنانا تھا.
तो कुछ वहाँ के मुकामी लोगों ने जो है वो उस पर एतराज करा, वो कोर्ट में चले गए, वो फंड्स लैप्स हो गए, तो वो पार्क में जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था वो वहीं पर रुक गया, जिसकी वजह से पार्क की एक साइड जो है उसकी बाउंड्री वॉल टूटी गई है, लेकिन अंदर हॉर्टिकल्चर वर्क जो है उस पर हमने वर्क किया है। वहाँ पर हमने प्लांटेशन भी की है, घास की कटाई और मुख्तलिफ वर्क वहाँ पर हो रहा है। अब रिसेंटली डी साहब ने वहाँ पर दौरा किया है और इंजीनियरिंग वर्क के हवाले से उन्होंने कोई डायरेक्शन जारी की है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में पार्क को बेहतर हालत में देंगे। सर ये कहिएगा कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह इसके हम कुछ फंड्स के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके फंड्स आ जाए, और इसके साथ साथ जब तक फंड्स नहीं आते पार्क की मेंटेनेंस के हवाले से इसके ट्रैक, इसकी लैंडस्केपिंग और इसकी बाउंड्री वॉल के लिए इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप इसमें बेहतरी देखेंगे। फंड्स की मंजूरी के बाद काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तर्जुमान PHA जलालुद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला पंजाब के 34 अजला की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई। मुल्तान शहर और ज़लई इंतजामिया की तंजीम साजी मुकम्मल न हो सकी। ज़लई मुल्तान की तंजीम साजी में बड़ी रुकावट ज़लई सदर बिलाल भट्ट को ठहराया जाने लगा है। आपको बता रहे हैं मुल्तान मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इंतखाबात का ये मामला है। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद बताएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनूबी पंजाब के तमाम अजला के अंदर नई बॉडीज का जो है वो ऐलान कर दिया गया, मगर मुल्तान शहर और मुल्तान ज़िले की ताहाल बॉडीज का ऐलान नहीं किया गया, जिसकी बड़ी वजह ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट बताए जाते हैं कि उनके आला पार्टी क़यादत से राब्ते होने के बायस जो है ताहाल मुल्तान शहर और ज़िले की जो है वो पार्टी की नई बॉडी जो है वो अनाउंस नहीं की जा सकी। इस वक्त ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट मौजूद, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, आप वैसे बड़े मशहूर हैं, अब पार्टी सतह पर भी आप टफ टाइम दे रहे हैं, वो वैस लगारी हों या अब्दुर्रहमान कांजू हों, इन तमाम लोगों को आप बड़ी वजह बताए जा रहे हैं कि आप जिला मुल्तान और शहर के अंदर जो है नई तंजीम साजी नहीं होने दे रहे। ये पार्टी के जो इलेक्शन होते हैं ये होने चाहिए, मैं तो इन चीज़ के हक में हूँ और मैं इस चीज़ के भी हक में हूँ कि अच्छे लोग पार्टी के अंदर आने चाहिए। लेकिन मैं चूँकि 29-30 साल से पार्टी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रहा हूँ, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुझे कहेंगे तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को भी तैयार हूँ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 34 अजला चेंज हो गए हैं पंजाब के, उनके नए सदूर आ गए हैं, नए सेक्रेटरीज आ गए हैं, लेकिन हमारा मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह चेंज नहीं हो सका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज शरीफ साहबा का, राना सनाउल्लाह साहब का भी और तमाम दीगर क़यादत का, जिन्होंने मुझे कंटिन्यू कराया और उन्होंने उसमें तंजीम में चेंजेस नहीं की, तब्दीली नहीं की मुल्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये कारकुनों का हक होता है, लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल था, हमारे जो कुछ अरकान असम्बली हैं, कि उनकी मशावरत से, उनकी मर्जी से पार्टी तंजीम बननी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये हमेशा होता है कि नहीं, जो पार्टी तंजीमें हैं वो अरकान असम्बली के ताबे नहीं होनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि पार्टी वर्क करे। चूँकि जो MNA MPs होते हैं उनके अपने कुछ मामलात, कुछ मसाइल होते हैं जो पार्टी पर असरअंदाज होने से पार्टी का नुकसान होता है। तो ये मौक़िफ़ पार्टी में हमेशा रहा है, कन्फ्लिक्ट रहा है कारकुनों के दरमियान और अरकान असम्बली के दरमियान, लेकिन ये मैं समझता हूँ इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह बहरहाल पार्टी की मेहरबानी है, मुझे उन्होंने कंटिन्यू कराया। ये फैसले 1.5 माह कबल हुए थे। अब आपने तंजीम साजी रुकवाई है, अरकान असम्बली अपनी मर्जी से तंजीम साजी करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं खवातीन यूनिवर्सिटी में कई सालों से रजिस्ट्रार समेत दीगर अहम ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियां ना की जा सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा क्या वजह है, क्यों तैनाती नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, मुल्तान की खवातीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी में कई साल गुजर चुके हैं, मगर अहम ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियां जो हैं वो नहीं की जा सकी। रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, इम्तिहानात और खजांची, इन 3 ओहदों पर अभी तक किसी मुस्तकिल ऑफिसर की तैनाती नहीं हो सकी है। तीनों अहम ओहदों पर तकरीबन 3 से 4 साल से आर्जी तौर पर अफसरान को ओहदे जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रार का जो चार्ज है आर्जी तौर पर वो दिया गया है। मुस्तकिल तैनातियां अभी तक नहीं हो सकी हैं। सुहेरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थे, शुक्रिया आपका। आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में तालिबात के हरासमेंट का मामला, यूनिवर्सिटी गेट के सामने स्टूडेंट का एहतजाज किया गया। स्टूडेंट का कहना है कि मामला रजिस्ट्रार की वजह से पेश आया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा।
बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में 16 तालबात की हिरासमेंट के मामले पर आज जो है मियाँ वाली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी गेट पर एहतजाज कर रहे हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, यहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं, गो रजिस्ट्रार गो लिखा हुआ है, क्या मामला है, इस सवाल से क्या कहेंगे? जी सर, कुछ दिनों पहले जो है आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की ये इशू जो है सामने आया था ट्विटर के ऊपर। हमारी एक जो है बहन ने वो ट्वीट की थी कि उनकी क्लास की 16 से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो आज से 1 साल पहले ज्यादती का जो है हरासमेंट का निशाना बन चुकी हैं एक प्रोफेसर के हाथों। तो हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ये मामला जैसा कि खबरों में आ चुका है और एक एप्लीकेशन भी मंजरेआम पे आ चुकी है कि जो है मामला जो है जनवरी 2019 का है। तो सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि 1 साल से इस इशू को दबाया क्यों गया है। 1 साल पहले का ये इशू है तो इसके ऊपर पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया, ये अब क्यों मंजरेआम पे आ रहा है। दूसरा ये कि एक वाक़या जून 2019 के अंदर भी पेश आया, तो ये 2 मुख्तलिफ तरह के वाक़यात थे जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मियाँ वाली की बेटी को जो है खुद सामने आना पड़ा, उसको ट्विटर पे आके ट्वीट करनी पड़ी और उसके बाद ये मामला अब जो है हुकूमती लेवल तक पहुंच चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है हमारी बहनों को इंसाफ दिया जाए। और दूसरा जो है उस वक्त के जो सरापा एहतजाज हैं। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में महकमा सेहत ने 16वीं स्केल पर डायरेक्ट भर्ती की जाने वाली नर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करने और महकमाना मामलात की जांच के लिए रिकॉर्ड मांग दिया। महकमा सेहत NTS के तहत भर्ती की जाने वाली नर्सेज का रिकॉर्ड सर्विस रूल्स में तब्दीली के बायस पेश करेगा। महकमा सेहत ने तमाम CEOs को 1 हफ्ते में रिकॉर्ड भेजने की हिदायत जारी कर दी हैं। बहावलपुर में अब कॉलोनियों और कमर्शियल इमारत पर बनाने पर कोई पूछगछ नहीं होगी। FBR ने तामीराती शोबे के लिए टैक्स मराहत का ऐलान कर दिया, जिसके तहत रिहायशी मकानों पर कैपिटल गेन टैक्स खत्म, जबकि कम बजट हाउसिंग स्कीम बनाने पर टैक्स में 90% तक रियायत दी जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो तामीराती शोबे को सनद का दर्जा दिया गया था और उसके बाद उनको टैक्स रिलीफ की बात की गई थी, उन तमाम की जो तफसीलात हैं FBR ने जारी कर दी हैं। जिसके तहत अगर हम बात करते हैं मार्कअप की, अगर किसी भी बिल्डर ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर सरमायाकारी करनी होगी तो उसको जो 7 मरले का मकान होगा उसके ऊपर 7% फिक्स्ड मार्कअप, जबकि 5 मरले का जो मकान होगा उसके ऊपर 5% फिक्स्ड मार्कअप जो है उसके ऊपर उसको कर्जा दिया जाएगा। जबकि इसके साथ ही अगर वहाँ पर वो ज़्यादा पैमाने पर घर बनाएगा तो उसको 3 लाख घरों के ऊपर खसूसी तौर पर डिस्काउंट भी हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा और खसूसी सब्सिडी भी दी जाएगी। जबकि इसके साथ ही बात करते हैं कि वो तमाम घर जो कि रहाइश के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे और कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे, रेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, उनके ऊपर जो कैपिटल टैक्स में 90% तक छूट दी जाएगी। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं रहीमिया खान में ख्वाजा सिफ्त हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना तैनाती के बाद दफ्तर में अपना चार्ज संभाल लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीमिया खान के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में DO एलिमेंट्री मर्दाना ख्वाजा सिफ्त हुसैन की तैनाती के बाद वो आज रहीमिया खान अपने ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया और जो फराइज है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। ख्वाजा सिफ्त हुसैन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना हमारे से मौजूद है। सर, पहला दिन है और मोहब्बतें जो रौनकें हैं इस दफ्तर की वो देखने में आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस दफ्तर में जो एक पोस्ट थी वो खाली पड़ी थी। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो एजुकेशन के मसाइल हैं उनको आप हल करेंगे, जिन रिटायर्ड टीचर्स के पेंशन के मसाइल थे उनको भी आप हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोई चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं पहले डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ, अब मेरी तैनाती यहाँ पर हुई है। तो मुझे आते ही यहाँ पर जो जिस वालियाना तरीके से मेरा इस्तकबाल किया गया, इससे मुझे महसूस हो रहा है कि ये बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ पर। ये इलाका भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वैसे भी यहाँ पर ख्वाजा साहब की नगरी भी है इसके साथ ही, और वैसे एक ज़राई मुल्क है हमारा, ज़राई इलाका है हमारा, तो वैसे मुझे भी बड़ा शौक़ है इस इलाके से। तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं मशकूर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर तैनात किया और मुझ पर एतमाद किया, और इस एतमाद को मैं बरकरार रखूँगा इंशाअल्लाह। जो भी यहाँ पर हमारे टीचर्स के मसाइल हैं, इनको जितने भी मसाइल पहले से पहले हैं उनको हल करेंगे और आइंदा से कोशिश करेंगे कि हमारे टीचर्स को
ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आए, उनका काम बर वक्त हो, और इसके लिए मैं कुछ थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी बना रखी है ताकि किसी भी टीचर को यहाँ पर कोई भी मुश्किल पेश ना आए, हर बंदा अपने तौर पर यहाँ पर आसानी से फैसिलिटेट हो सके। स्कूलों में सहूलियात को बेहतर बनाएंगे। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कन्वेनियर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब, खतीब इमाम शाही मस्जिद और चेयरमैन मजलिस उलमा पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आजाद अमन वफ्द के हमरा डेरा गाजी खान पहुंचे हैं, जहां इस वक्त जिला काउंसिल हॉल में अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात और इजलास की सदारत कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जैसा कि हमारे गुलजार नकवी साहब ने कहा, इंशाअल्लाह ज़रूर इसका वो किया जाएगा, इस पर अमल। मगर हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएं तो हम मशहूर मुहर्रम से पहले बात करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल है जो रोज़ाना हो रहा है। आप तो रात को भी जा सकते हैं, दिन को भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं, मगर ये काफ़िला अमन जो लाहौर से आया है, ये मोहब्बतें लेकर आया, मोहब्बतें लेकर जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, अभी क्योंकि मीडिया भी इसको लाइव दे रहा है, हमारा ये रोई चैनल, तो वो ये चाह रहा था कि 2-3 बातें जो हैं फिर एक दफ़ा कर दी जाएं। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का ये जो पैगाम है, जो वक्त की ज़रूरत है, हम उसे आम करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और मैं ये समझता हूँ हमारे कमिश्नर साजिद जफ़र साहब और इसी तरह RPO जनाब इमरान अहमद साहब, और आज हमारे दरमियान हमारे वज़ीर आपाशी जनाब मोहसिन लगारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो हमने मिलकर आगे सब काम को लेकर बढ़ना है और इसी तरह आपका ताउन हमें हासिल होगा। आप जानते हैं कि कोरोना इस वक्त भी चल रहा है और कोरोना पर, जैसे मौलाना लगारी साहब ने कहा, इस पर हमने बात नहीं, जहां पर हमने तमाम चीज़ों का इक़दाम करने हैं, तो हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अपनी मजालस में, अपने इमाम बारगाहों में, अपनी मसाजिद में, अपनी खानकाहों में जो भी तकरीबात इनेकाद की जाएंगी, उसमें इसका भी ख्याल करना है। और मैं ये बात जो है बड़ी खुशी से इसका इजहार कर रहा हूं कि जब ये कोरोना वायरस आया पाकिस्तान में और सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी साहब ने एक इजलास जिसमें तमाम पाकिस्तान के उलमा को लिया गया और हमने उसमें तजावीज़ को पेश किया और फिर मसाजिद जो हैं खुली और SOPs पर अमल हुआ, फिर तरावियाँ भी हुई और फिर ईद उल फितर भी, फिर ईद उल अज़हा भी, और अब ये मुहर्रम, फिर रबीउल अव्वल। तो हमने जो किरदार पहले पेश किया है, मैं समझता हूँ वो हमें फिर एक दफ़ा पेश करना है ताकि हम अपनी औलादों को, अपने लोगों को, अपने ख़ानदान वालों को, आने वाले मेहमानों को इस वायरस से बचा दें। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान को बचा लिया, उसने पूरी इंसानियत की जान को बचा लिया। मैं समझता हूं ये डिवीज़न हमेशा अमन मोहब्बत का पैगाम देता है। और फिर वज़ीर आला पंजाब, जैसे मैंने पहले कहा, जनाब सरदार उस्मान बुज़दार इसी इलाके से हैं, जिस इखलाक के वो मालिक हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को जो पंजाब की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए कर रहे हैं, उन्हें कामयाब फरमाए। और ये आज काफिला उन्हीं की खुसूसी हदायत पर पूरे जनूबी पंजाब में फिर रहा है, महकमा औकाफ पंजाब की तरफ से। तो मैं समझता हूँ आए मिलकर हम इन तमाम जो अशूर मुहर्रम है, मुहर्रमुल हराम है, इसमें मजहबी हम आहंगी, रवादारी को कायम करें और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को आम करें। आपके सामने पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है। अब हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हम उलमा, अवाम इस चीज़ की कतन इजाज़त नहीं देंगे कि मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैलाए। हम वातसीमू बिहब्लिल्लाहि
जमीओं वला तफर्रकू की अमली तस्वीर और उसकी छतरी के नीचे जो है रहकर अपना काम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस डिवीज़न इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम को कामयाब फरमाए, जैसे साहिवाल में हुआ, जैसे मुल्तान में हुआ और फिर बहावलपुर में हुआ और आज डीजी खान में हो रहा है। अब मैं जो है दरख्वास्त करूंगा जो हमारे राजनपुर से अहबाब और उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो इजहार ख्याल करें और उनमें मैं साहबजादा जलीलुर रहमान को दावत देता हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमाएं। जी नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सफ़ीर अमन रूह रवां कैद मजलिस उलमा पाकिस्तान खतीब बादशाही मस्जिद हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, आपके साथ आए हुए जुमला मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, हमारे डिवीज़न डेरा गाजी खान के कमिश्नर और आरपीओ साहब, ज़िला राजनपुर से डीपीओ साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और मेरे साथ आए हुए मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, जिनमें हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा हैं हज़रत मौलाना गुलाम यासिन राही साहब, मसला के अहले हदीस के ज़िले के सरबराह हैं, और मेरे साथ कारी नूरुल हसन साहब हैं, मसलक बरेलवी के ज़िले के सरबराह हैं, और मेरे साथ अंजमन ताजरान से रशीद साजिद साहब हैं, मौलाना अब्दुल समद दरखास्ती साहब हैं, तर्जमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, और मेरे साथ कारी महमूद अहमद कासमी साहब हैं, मौलाना मौलाबाज साहब हैं, और अहले तशरीह की नुमाइंदगी के लिए सैयद हसन हुसैन शमसी साहब हैं। मैं कैद कारवां की बातें सुनी हैं और अगर जो आपका पैगाम है, पैगाम अमन, पैगाम पाकिस्तान, रवादारी, मजहबी हम आहंगी, मसलकी हम आहंगी, तो कैद अमन सफ़ीर अमन तो आए राजनपुर और देखें कि आपको राजनपुर के गली कूंचों में महकती हुई फिजाएं आपको बुलाएंगी कि यहां वो अमली अमन का पैगाम जो मजहबी हम आहंगी में पाया जाता है वो अपनी मिसाल आप है। यहां पर आपके सामने जैसा कि तमाम मसाले की नुमाइंदगी एक हो बैनुल मुस्लिमीन पंजाब खतीब व इमाम बादशाही मस्जिद और चेयरमैन मजलिस उलमाए पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद अमन वफ़द के हमरा डेरा गाजी खान पहुंचे और वहां पर काउंसिल हॉल में अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की और इजलास की सदारत की है। महकमा सेहत मुल्तान की माह जुलाई की रैंकिंग में इजाफा हुआ। सीओ हेल्थ ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी पंजाब भर में तीसरे नंबर पर रही। सीओ ऑफिस की कारकर्दगी 97% रही। सीईओ स्कोर में बायोमेट्रिक हाजिरी, अस्पतालों में आलात, अस्पतालों में डिलीवरी टारगेट और सफाई अद्वियात की सहूलियात की फराहमी शामिल थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए 2 साल का अरसा हो चुका है। फोर्ट अब्बास के ताजिर और शहरी मौजूदा हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं। बात करेंगे नुमान सईद से। नुमान बताएगा शहरी क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत को जो है कायम हुए 2 साल का अरसा हो गया है। इस हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी कैसी रही है, इसी हवाला से जो है मैं पंजाब शॉपिंग प्लाजा मौजूद है, हमारे साथ ताजर मौजूद है। ताजर भाई से जानते हैं। जी भाई बताइएगा कि हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गया है, आप कितने खुश हैं इस हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बसीयत ताजर इस गवर्नमेंट के जो तमाम इक़दाम हैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम ताजर बरदरी इस गवर्नमेंट से बहुत परेशान है, कस्टमर ना होने के बराबर है। हम किराए अपनी दुकानों को किराए नहीं दे सकते। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 साल हो गए, हम फाकों पे आ गए हैं। तो खान साहब से मेरी गुजारिश है कि खान साहब अगर आप से ये मुल्क नहीं चलता तो खुदा के लिए आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, क्योंकि आप वादे पूरे नहीं कर सकते। आप में ये सकत नहीं है, आप हर दफ़ा यू टर्न लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा नुकसान हम ताजर बरादरी को हुआ। जब ताजर बरादरी को होता है तो गरीब अवाम भी इसमें पिस जाती है, गरीब अवाम भी बहुत परेशान है। आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएँ। हाँ जी शहरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। नुमान सईद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
تعلیمی بورڈ کی جانب سے 10 جماعت کے پیپرز کی مارکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے 10 جماعت کے نتیجے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مزید ہمیں بتائیں گے الشبہ آصف۔ جی بالکل، تعلیمی بورڈ کی جانب سے جو ہے دوہم جماعت کی مارکنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ دوہم جماعت کے طالب علموں نے جو ایگزامز دیے تھے ان کی مارکنگ مکمل کر لی گئی ہے اور اب ریزلٹ کی تیاریاں جو ہے جاری ہیں۔ اگر سٹوڈنٹس کی بات کی جائے، جن سٹوڈنٹس نے پیپر دیے تھے، آرٹس گروپ کے 14,057 بچوں نے جو ہے پیپر دیے تھے، جس میں سے 9,935 جو تھی فیمیل سٹوڈنٹس تھے اور 4,122 میل سٹوڈنٹ تھے۔ اسی طرح سائنس گروپ کے جو ہیں 1,525 طالب علموں نے جو ہے شریک ہوئے تھے، ایگزامز دیے تھے، جس میں سے 43,000 مارکنگ شروع کر دی جائے گی۔ الشبہ آصف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ کپاس کو درپیش موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں موجودہ پاکستان کے سب سے بڑے جین پول سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید ہمیں بتا رہے ہیں رضا ملک۔ جی بالکل، کپاس کی فصل کو جو موجودہ حالات درپیش ہیں اس سے نپٹنے کے لیے سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جین پول سے مدد لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جین پول جہاں کپاس کے جو بیج ہیں ان کو خصوصی طریقے سے پریزرو کیا گیا اور مختلف کیٹیگریز کے جو بیج ہیں یہاں موجود ہیں، 25 سال پرانے، 50 سال پرانے اور 100 سال پرانے بھی جو بیج ہیں وہ اس جین پول میں رکھے گئے ہیں۔ کپاس کے یہ بیج جو ہیں 45 مختلف ممالک سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور 6,000 سے زائد بیجوں کے نمونے، ورائٹیوں کے نمونے جو ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس جین پول میں موجود ہیں۔ اور اب جو موجودہ حالات درپیش ہیں اس میں کپاس کی فصل کو بہتر کرنے کے حوالے سے جین پول کی ان ورائٹیوں کو سامنے لانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے جو موجودہ حالات میں جو کیڑے ہیں ان کو ریزسٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کس طریقے سے جو ہے یہ جین پول جو ہے یہ مدد کرے گا، کپاس کی جو بیلز ہیں بڑھیں گی اور کس حد تک ہیلپ فل ہو سکے گا یہ جین پول؟ شکریہ سر۔ اس طرح ہے کہ میں ایک ریفرنس دے دیتا ہوں کہ جب 90 کی دہائی میں ہمارا کاٹن کا پروڈکشن 13.6 ملین بیل سے اونلی 8 ملین بیل پہ آ گیا کاٹن لیف کرل وائرس بیماری کی وجہ سے، تو اسی جین پول سے ہم نے ورائٹی سکرین کی، جس میں سے 2 ورائٹی LRA 5166 اور CP 15/2 یہ 2 ورائٹیز تھی جو اس وقت کاٹن لیف کرل وائرس کے خلاف اس میں ریزسٹنس تھی۔ ان کو ہم نے اپنی بریڈنگ پروگرام میں استعمال کیا اور اللہ کے فضل سے ہم نے 2 ورائٹیز CIM 1100 اور CIM 448 ورائٹی یہ ہم نے دریافت کی اور یہ دونوں ورائٹی اس وقت کے کاٹن لیف کرل وائرس کے خلاف ریزسٹنٹ تھی اور انہی کی بدولت ہم دوبارہ کاٹن کے پروڈکشن کو 14.6 ملین بیل پہ دوبارہ لے گئے۔ تو اب بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس جین پول سے کو اس وقت ہماری جین پول میں انٹریز کم تھی، اب اس وقت 6,000 سے زیادہ ہمارے پاس انٹریز ہے اور مختلف کریکٹرز کی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اپنی بریڈنگ پروگرام میں استعمال کریں گے اور امید ہے کہ ہم ایسی ورائٹیز دریافت کریں گے جو اس وقت جو ہمارے برننگ ایشوز ہے جس طرح وائٹ فلائی ہے، پینک بول ورم ہے اور ہیٹ اینڈ ڈراؤٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ان سے ایسی ورائٹی ہم ان کے جو ہے نا بلڈ یعنی جین ہم استعمال کریں گے اور ہم ایسی ورائٹی بنائیں گے کہ انشاءاللہ اس سارے مسائل کو ہم حل کریں گے۔ سارے مسائل کو جلد حل کر لیں گے۔ رضا ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سابق ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ ڈاکٹر احتشام انور کا احسن اقدام۔ احتشام انور نے مظفر گڑھ کی 225 سالہ تاریخ پر گزٹ لکھ دیا۔ آن لائن گزٹ سے شہری 1794 سے 2019 تک مظفر گڑھ کی تاریخ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ گزٹ میں مظفر گڑھ کی سیاسی، سماجی اور دیگر شخصیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور بہاولپور کمشنر آفس میں الاٹ رقبے کے متاثرین کو زمین سے اٹھانے پر احتجاجی مظاہرہ سامنے آیا، اسی پر مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔
وجہ سے لوگوں کو ہمیشہ شکایات رہتی ہیں اور اسی سلسلے میں وہ پہنچتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس اور کمشنر آفس اپنی شکایات لے کر. میرے ساتھ اس وقت کچھ مظاہرین ہیں, کچھ متاثرین ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم کئی مہینوں سے کمشنر صاحب کو درخواست دے رہے ہیں کہ سرکاری زمین پر پٹواری مافیا قبضہ کیے ہوئے اور اپنے من پسند لوگوں کو آگے وہ جگہ, یعنی کہ وہ مربوں میں زمین ہے, کوئی 5.5 مربع زمین ہے, وہ ان لوگوں کو دے کر نوٹ بنا رہے ہیں, لیکن انتظامیہ اس پر نوٹس نہیں لے رہی, کمشنر اس پر نوٹس نہیں لے رہے. کیا معاملہ ہے ذرا آپ بتائیے گا, کہاں سے ہیں, کیا معاملہ ہے ذرا پوری تفصیل بتائیے. سر ہم موضوع تلڑ تحصیل حاصل پور کے رہائشی ہیں. ہمارے والدین جو دادا لوگ ہیں ان کو جو ہے 70-71 کے وہ مظاہرے ہیں, ان کو رقبہ الاٹمنٹ ہوا تھا. نذیر نمبردار جو ہے اس نے مل کے وہ رقبہ جو ہمارا ضبط کرا لیا ہے, ضبط کرا کے باہر کے لوگ لا کے ان کو جو ہے قبضہ دلوا دیا ہے. ہم نے کئی دفعہ جو ہے یہاں آ کے چکر لگائے ہیں, درخواستیں بھی دی ہیں. ہمارا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں, وہاں ہمارا سٹے ہے. سٹے ہونے کے باوجود بھی وہ قابضین کو لا کے جو ہے اور لوگوں کو پیسے دے کے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ ایسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ خود جو ہے رقبہ کاشت کرا رہے ہیں. کن کو رقبہ کاشت کروا رہے ہیں؟ معاملے کا نوٹس لیا جائے. بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جلال پور پیروالا سبزی منڈی سے ملحقہ روڈ پر ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتیں آڑھی لٹنے لگے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے رانا شوکت سے. رانا شوکت اپڈیٹ کیجیے گا. جلال پور پیروالا میں رہزنی اور ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں روز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں, جس سے جو سبزی منڈی کے آڑتی ہیں انہیں خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سب سویرے جب خرید و فروخت کے لیے سبزی منڈی میں آیا جاتا ہے تو راستے میں سبزی منڈی کے بالکل قریب جو روڈ پڑا ہے وہاں پہ دن دہاڑے جو ہے وہ ڈکیت جو ہے وہ ناکہ لگائے کھڑے ہوتے ہیں, اور جو آڑتی ہیں ان کو لوٹ مار کی جا رہی ہے, جس سے جو سبزی منڈی کے آڑتی ہیں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آڑتی موجود ہے, ہم ان سے بات کریں گے. جی بھائی بتائیے گا, آپ کو ڈکیتی لگی, پولیس کیا کہتی ہے اور کتنے کا نقصان ہوا آپ کا؟ یہ ہم صبح سویرے آ رہے تھے منڈی کے لیے, تو رستے میں جو سناٹکیٹ کھڑے ہوئے تھے 3 بندے, انہوں نے ہمارے کو لوٹا ہے. ہمارے پیسے تقریباً 35-36 ہزار کا نقصان ہوا ہے. تو وہ نقصان سالے لوٹ کے چلے گئے ہیں. ہم تھانے گئے تھے, درخواست دی ہے ہم نے, اور ابھی کوئی کارروائی آگے نہیں ہوئی ہے. جی ان کو لوٹا گیا ہے. دن دہاڑے آڑتی لوٹنے کا یہ معاملہ ہے. بہت شکریہ رانا شوکت, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کوٹ ادو انتظامیہ کی تحصیل بھر کے لائسنس داران سے میٹنگ. محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کا انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. مزید بات کریں گے تیمور اطر سے. تیمور بتائے گا. تحصیل انتظامیہ اور تحصیل کے لائسنس داران کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں اسسٹنٹ کمشنر, ڈی ایس پی, میونسپل کمیٹی, میپکو, ریلوے اور اس کے ساتھ دیگر جو اداروں کے افسران ہیں, تمام ایس ایچ او نے شرکت کیا ہے. لائسنس داران نے اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ انتظامیہ کو آگاہ کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی صاحب. سر, تمام لائسنس داران نے اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ بتائیں. سیکورٹی کے حوالے سے پولیس نے کیا انتظامات کیے ہیں, کب تک انتظامات جو ہیں مکمل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکورٹی کے حوالے سے ہمارا پورے ضلع کا ایک انتظام جو ہمارے ڈی پی او صاحب نے کیا ہوتا ہے وہ ہمارا پرنٹ ہوتا ہے. اس کے حساب سے ہمارے ہر جلوس کے اوپر, چاہے وہ روایتی ہے چاہے غیر روایتی ہے, اس پہ الیٹ کی نفری, اس پہ ہمارے تھانے کی نفری, اس پہ ایکسٹرا نفری جو ہماری وہ لگائی جاتی ہے. باقی جو ہمارے شیعہ کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بھی رضاکاران ہمارے ساتھ مل کے ڈیوٹی کرتے ہیں, جس کو ہم لوگوں کو چیک کر کے جلوس میں آنے دیتے ہیں. اسی طرح بیریئر کا انتظام بھی کیا گیا ہے, الیٹ کی نفری بھی ہمارے پاس ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ پورے تحفظ کے ساتھ ان کے جو بھی پروگرام ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. بہت شکریہ تیمور اطر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتاتے ہیں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں کابینہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کا 9واں جائزہ اجلاس ہوا. بہاولپور ڈویژن میں محرم الحرام کے لیے کیے گئے انتظامات پر انتظامیہ کی بریفنگ. بہاولپور ڈویژن کے علماء کرام اور ضلعی امن کمیٹیوں کے اراکین سے مشاورت کی گئی. صوبائی وزیر مال ملک محمد انور, وزیر پاپولیشن کرنل ہاشم ڈوگر, ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور دیگر نے شرکت کی. محرم الحرام کے دوران جنوبی پنجاب بھر میں محرم جلوسوں اور دیگر معاملات پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات بارے وزیر اعلیٰ کو باخبر رکھنے کے لیے مشیروں اور صوبائی وزیروں کی ہر ضلع میں ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ملتان, بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن سے ممبران محرم الحرام کے دوران حالات سے آگاہ رکھیں گے.